बंधु माने आपणकर जदि कुंभ राशि होई थाए तो भिडियोटी को स्किप न करी थरे मात्र शेष पर्यंत निश्चय देखंतु। आपणकर व्यस्त बहुल समय मध्यरु आपण 10 मिनिट समय निज पई दियंतु एवं निजर भविष्यत विषय जानतु। कारण कुंभ राशि व्यक्ति विशेष मानकर जीवन एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू बदलिबाकु जाउछि। कारण ग्रह नक्षत्र मानकर चलन रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि, जहा फଳରେ आपणक जीवन रे चलीथिबा समस्त दुख कष्ट एवं समस्यार अंत हेबाकु जाउछि। पुनर्बार एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन को खुशी फेरिबाकु जाउछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर राशि रे चतुर्ग्रही जोगर निर्माण हेबाकु जाउछि। आपणकर राशि अर्थात आपणकर लग्न रे सूर्य बुध मंगल एवं शुक्र चयन करिवे। बुध हेउछंती आपणकर पंचम भावर अधिपति एवं शुक्र हेउछंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। बुध एवं शुक्र आपणकर राशि रे लक्ष्मी नारायण राजयोगर निर्माण करुछंती, जहा फଳରେ आपणकर भाग्य रे एक बहुत बड़ परिवर्तन हेबाकु जाउछि। आपणकर जीवन रे एपरि किछि घटिबाकु जाउछि जहा आपण स्वप्न एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे किछि खास हेबाकु जाउछि। अनेक दिगरु आपणको लाभ प्राप्ति हेबाकु जाउछि। अनेक गुडिए खुशी मध्य आपणको मिलिबाकु जाउछि। तेबे आसंतु जानिबा एही पवित्र महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन रे कोन सब परिवर्तन हेबाकु जाउछि, केउ सब विशेष घटना गुडिक आपणक जीवन रे घटिबाकु जाउछि। तेबे भिडियोटी रे आगो को पढ़िबा पूर्वरु जदि आपणकर मध्य कुंभ राशि होई थाए तो भिडियोटी को लाइक करी चैनल टी को सब्सक्राइब एवं कमेंट बॉक्स रे भक्ति एवं श्रद्धार सहित हर हर महादेव निश्चय लिखंतु। बंधु माने पूर्वरु आपणकर द्वादश भाव अर्थात व्यय भाव रे 4 गोटी ग्रह गोचर करुथिले। बुध शुक्र सूर्य एवं मंगल आपणकर व्यय भाव रे थिले, जहा फଳରେ आपणकर अनेक गुडिए खर्च होई जाउथिला। बहुत अधिक अजथा खर्च हेउथिला। आपण जो भी कार्य रे हाथ देउथिले सेथिरे आपणको सफलता मिली पारु नथिला। आपणकर स्वास्थ्य मध्य खराब रहुथिला। आपणकर धन जनित समस्या देखा देउथिला। घोर आर्थिक संकट देई आपण गति करुथिले। आपण बहुत अधिक मानसिक चाप मध्यरे रहुथिले। शिक्षा क्षेत्र रे भाग्य आपणकर साथ देउ नथिला। आपणकर बिजनेस रे मध्य अनेक गुडिए लॉस हेउथिला। आपण ऋण नेइथिले किंतु ऋण सुझिबाकू आपण समर्थ होई पारु नथिले। ऋण करजर भार आपणको ऊपर बढ़ी जाइथिला। आपणकर गृह परिवार रे हस खुशीर वातावरण नथिला। आपणकर शिक्षा क्षेत्र रे समस्या देखा देउथिला। आपणकर अननेसेसरी खर्च हेउथिला। समाज रे आपणकर मान सम्मान कम होई जाइथिला। आपणको चाकरीटिए प्राप्ति होई पारु नथिला। संतान संतति पाई आपण चिंतित थिले। आपणकर व्यापार वाणिज्य रे लॉस हेउथिला। प्रेम जीवन रे मध्य समस्या देखा देउथिला। तेबे एभଳି जहा भी किछि समस्या आपणक जीवन रे लागि रहिथिला ताहा एबे दूर हेबाकु जाउछि। एही महाशिवरात्रि ठारू आपणकर जीवन को पूर्णी थरे खुशी फेरिबाकु जाउछि। आपणकर जीवन रे नूतन सूर्योदय हेबाकु जाउछि। एही महाशिवरात्रि ठारू शुक्र एवं बुध आपणकर लग्न को चलन करिवे। शुक्र हेउछंती आपणकर भाग्य भावर अधिपति। तो एही महाशिवरात्रि ठारू भाग्यर साथ आपणको मिलिबो। प्रत्येक क्षेत्र रे आपणको सफलता निश्चित भाବରେ प्राप्ति हेबो। आपण कोनोसी दूर स्थान को बा धार्मिक स्थान को यात्रा करि पारंती। आपणकर गृह रे किछि शुभ मांगलिक कार्यर आयोजन होई पारे। गुरु मध्य आपणकर पंचम भाବରେ रही आपणकर भाग्य भाव को देखुछंती, जहा फଳରେ आपणकर भाग्य उज्जवलमय हेबाकु जाउछि। एही महाशिवरात्रि परे आपण किछि भूमि जमी प्रॉपर्टी इत्यादि किनि पारंती। नूतन गृह इत्यादि निर्माण करि पारंती। आपणकर कोनोसी पुराना प्रॉपर्टी जहा सेल होई पारु नथिला वर्तमान ताहा आपणकर सेल होई पारे। कोनोसी दिगरु आपणको मोटा अंकर अर्थ प्राप्ति होई पारे। पैतृक संपत्ति रु आपणको लाभ प्राप्ति हेबो। पितांकर साहाय्य सहयोग आपणको प्राप्ति हेबो। व्यापार वाणिज्य क्षेत्र रे आपण बहुत अधिक उन्नति प्रगति करिवे। नूतन व्यापार वाणिज्य आपण आरंभ करि पारंती। व्यवसाय रे आपणकर ग्राहक बढ़िबे। पूर्व अपेक्षा आपणकर आय रे मध्य वृद्धि हेबो। आपणकर संचित अर्थ रे मध्य वृद्धि हेबो। आपणकर फाइनेंशियल ग्रोथ हेबो।
ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ବଢିବ। କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ରାଶିର ଅଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ଧନ ଭାବରେ ଗୋଚର କରୁଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କର ଧନରେ ବୃଦ୍ଧି ହେବ। ବିଭିନ୍ନ ଦିଗରୁ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଅର୍ଥ ଆସିବ। ଧନ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ନୂଆ ନୂଆ ରାସ୍ତା ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଅଟକି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଆଗକୁ ଚାଲିବ। ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟରରେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ବେରୋଜଗାର ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ଚାକିରି ବାକିରି ନାହିଁ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ନୂତନ କର୍ମ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଚାକିରି ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। କୌଣସି ଏମଏନସି କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଭାବର ଅଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ଦ୍ୱାଦଶ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି, ଯାହା ଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କାମ କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇକି ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କିମ୍ବା ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶରେ ରହି କୌଣସି କାମ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ମେଡିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ହସ୍ପିଟାଲ ଲାଇନରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ବିଦେଶ ଯିବାକୁ ଚାହୁଁଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ବିଦେଶ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। କର୍ମକ୍ଷେତ୍ରରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ମାନିତ କରାଯାଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରମୋସନ ହୋଇପାରେ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଟ୍ରାନ୍ସଫର ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରେ। ଭଲ କମ୍ପାନୀରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଜବ୍ ଅଫର ମଧ୍ୟ ଆସିପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବର ଅଧିପତି ବୁଧ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଲଗ୍ନକୁ ଚାଳନ କରୁଛନ୍ତି, କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଚାଳନ କରିବେ। ପୂର୍ବରୁ ହିଁ ଗୁରୁ ଆପଣଙ୍କର ପଞ୍ଚମ ଭାବରେ ଅଛନ୍ତି। ପଞ୍ଚମ ଭାବଟି ହୋଇଥାଏ ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷାର ଭାବ, ସନ୍ତାନର ଭାବ ଏବଂ ପ୍ରେମ ଜୀବନର ଭାବ। ସବୁଠାରୁ ବଡ କଥା ହେଉଛି ଯେ ଯେଉଁ ଦମ୍ପତି ମାନେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି ସନ୍ତାନର କାମନା କରୁଥିଲେ, ସନ୍ତାନ ସୁଖରୁ ବଞ୍ଚିତ ଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇପାରେ। ନୂତନ ଗର୍ଭ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରର ସମୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭ ଅଟେ। ଆପଣଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସନ୍ତାନ ସୁଖ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଘରକୁ କୌଣସି ନୂତନ ଅତିଥି ଆସିପାରନ୍ତି। ଘର ପରିବାରରେ ହସ ଖୁସିର ଲହରୀ ଲାଗି ରହିବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନଙ୍କର ବିବାହ ବୟସ ହୋଇଯାଇଛି, ସେମାନଙ୍କ ଘରକୁ ବିବାହ ପ୍ରସ୍ତାବ ମାନ ଆସିପାରେ। ବିବାହ ମଧ୍ୟ ଫାଇନାଲ ହୋଇପାରେ। ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ବହୁତ ଅଧିକ ଉନ୍ନତି ପ୍ରଗତି କରିବେ। ଆପଣ ଉଚ୍ଚ ଶିକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବାହାରକୁ ଯାଇପାରନ୍ତି। କୌଣସି ନୂତନ ସ୍ଥାନରେ ଆପଣ ଆଡମିସନ ନେଇପାରନ୍ତି, ଫର୍ମ ଫିଲଅପ କରିପାରନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ କିଛି ନା କିଛି ବଡ ପରିବର୍ତ୍ତନ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, କିଛି କମ୍ପିଟେଟିଭ ଏକ୍ଜାମ ଅଛି, ତ ସେଥିରେ ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହେବେ। ଆପଣ ଯଦି କୌଣସି କମ୍ପିଟିସନରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, କ୍ରୀଡା କ୍ଷେତ୍ରରେ ଭାଗ ନେଉଛନ୍ତି, ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସଫଳତା ଲାଭ କରିବେ। ମନପସନ୍ଦର କଲେଜରେ ଆପଣଙ୍କର ଆଡମିସନ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ସଫଳତା ମିଳିବ। ପୂର୍ବରୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମ ଜୀବନରେ ଯାହାବି କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗି ରହୁଥିଲା, ସେସବୁ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କଥାବାର୍ତ୍ତା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଥିଲା, ବ୍ରେକଅପ୍ ଆଦି ହୋଇଯାଇଥିଲା, ସେମାନଙ୍କର ପୁଣି ଥରେ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ୟାଚଅପ୍ ହୋଇପାରେ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନକୁ କୌଣସି ନୂତନ ପାର୍ଟନର ଆସିପାରନ୍ତି। ଭ୍ରମଣ ସୁଖ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ଅନଲାଇନ କ୍ଷେତ୍ରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଡିଜିଟାଲ ମାର୍କେଟିଂର କାମ କରୁଛନ୍ତି, କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନର କାମ କରୁଛନ୍ତି, ଆଇଟି ସେକ୍ଟରରେ ଅଛନ୍ତି, ଟେକ୍ନିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ଅଛନ୍ତି, ଶିଳ୍ପ ଅନୁଷ୍ଠାନରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଏହି ମହାଶିବରାତ୍ରି ପରେ ଆପଣ ଅନେକ ଛୋଟ ମୋଟ ଜାଗାକୁ ଯାତ୍ରା କରିପାରନ୍ତି। ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ବିଶେଷ ମାନେ ପୂର୍ବରୁ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରେ ଫସି ରହିଥିଲେ, ସେମାନେ ସମସ୍ତ ଋଣ କରଜର ମାୟାଜାଲରୁ ମୁକ୍ତି ପାଇବେ। ସମସ୍ତ ଶତ୍ରୁମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିଯିବ। ପୂର୍ବରୁ ଲାଗି ରହିଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟଗତ ସମସ୍ୟାରୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମୁକ୍ତି ମିଳିବ। ଆପଣ ନିଜକୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟବାନ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଯେଉଁମାନେ ସେୟାର ମାର୍କେଟ, ଷ୍ଟକ୍ ମାର୍କେଟ, ଟ୍ରେଡିଂରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆକସ୍ମିକ ଧନ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଆପଣଙ୍କର ବ୍ୟୟ ଅପେକ୍ଷା ଆୟ ଅଧିକ ରହିବ। ଆପଣଙ୍କର ବୈବାହିକ ଜୀବନ ବହୁତ ଭଲରେ ଚାଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଲାଇଫ ପାର୍ଟନରଙ୍କର ପର୍ସନାଲ ଏବଂ ପ୍ରଫେସନାଲ ଲାଇଫରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଗ୍ରୋଥ ଦେଖିବାକୁ ପାଇବେ। ଗୁରୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟି ଆପଣଙ୍କର ଏକାଦଶ ଭାବ ଉପରକୁ ରହୁଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଲାଭ ହିଁ ଲାଭ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଅନେକ ଦିଗରୁ ଆର୍ଥିକ ଲାଭ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହୁଛି। ତେବେ ଅଧିକ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଙ୍ଗଳବାର ଦିନ ହନୁମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଇ ନାଲି ମନ୍ଦାର ଏବଂ ସିନ୍ଦୁର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ।
ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଶନିବାର ଦିନ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଆପଣ ହନୁମାନ ଚାଳିଶାର ପାଠ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସକାଳ ସମୟରେ ଆପଣ ଓಂ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କୁ ଅଧିକ ମାତ୍ରାରେ ଶୁଭ ଫଳ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ଯାହା ସବୁ ଅଶୁଭତ୍ୱ ରହୁଛି ସେଗୁଡିକ ମଧ୍ୟ ଖଣ୍ଡନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଙ୍ଗଳମୟ ହେଉ, ଏହା ହିଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ମୋର ପ୍ରାର୍ଥନା। ଧନ୍ୟବାଦ।